ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜਨਾਬ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਦਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਤੀਮ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਆ ਦਿਨ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲੂ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਛਾਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਨਾਬ ਲੰਦਨ ਦੀ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖਲੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਛੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਤਸਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਨਾਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਫ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਤਜਜ਼ੀਏਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਲੂਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚਲਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਚਲਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਚਲਸੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਹੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। तो मियां मोहम्मद भाई खड़ी सी पा लेना जिक्र कीता हां ते जिंदगी च उतराओ तो चढ़ो तो आंदे ना। लेकिन बदकिस्मती दे नाल ये सानू ये वेख के ये मुल्क दी तबाही मची गई। हां देखो ना वो पहले दौर होंदे है जदों बाबे बहने सन ना ग्रामां च, दो त्रै जगह तो बहंदे होंदे सन। एक जनाब लोहारां दी दुकान होनी है जिथे को दराटियां शराटियां ठीक करने है, एक मोचियां दी दुकान होनी जिथे जुतियां शुतियां मुरम्मत करने है, ते नाइयां दी दुकान होनी है। अच्छा ते असि भी लोक होने हां। ते हुण बाबे 100 साल ने होंदे सन, बिल्कुल आया सन चिट्टे अनपढ़, लेकिन वो जिहड़ी क्या सराई देंदे सन वो पक्की होंदी सी। हां हुण मुसीबत ए वे कि जेड़े आ गया सोशल मीडिया। हां पहले पीटीवी होंदा सी, फिर जनाब दूए चैनल भी आ गए प्राइवेट हो ते ये तो इन्होंने जनाब मनो लौंडी बन के रह गए सन ना भी अजी है इन्हें गल, क्योंकि उन्होंने अगर और कुछ नहीं तो इश्तिहार तो लभदे सन। तो उन्होंने मजबूरी होंदी है ये जड़ा कई लोग सोशल मीडिया भी कहने सोशल मीडिया नू। अच्छा हां हां नहीं जी सोशल मीडिया वाले बहुत तंग पै करने इन्होंने मक्कू ठपदे न पै कदे नेट कमजोर ते कदे जनाब यकीन मनसो कि पैसे ला के भी और फिर तुहानू ये भी दसा अरबों रुपए ना नुकसान हो रहा। लेकिन उधर कोई परवाह नहीं, अरबों रुपए ला के कहने कदी कहने फिल्टर लासा पता नहीं कदी कहने कुछ लासा, लेकिन इथों नहीं चलनी तो लंदन तो चल पैनी, लंदन नहीं चलनी जनाब तो कोई वीडियो तू चला देना और लोग शोल देख रहे हैं। इहदी ते हसण वाली भी गल कर बिल्कुल गल नहीं। फिर इन्होंने जितने हरबे ना असी एक बुजुर्ग दसने होने है भाई कोई दो शिकारी कहने यार आज शिकारे हैं चुनने ठीक है चल पे एक शिकारी तेज है तुहाडी तरह अच्छा वो विंज के ना ते एक पकड़ी दी ने कूंज ते फिर कूंज होई। हां एक पकड़ी गई पिद्दी। अच्छा पिद्दी हुंदी ना छोटी जी, वो जेड़ा तेज बंदा है ना आखे फिर भंडारा किंज करां, वो आखे लाला जिस तरह तेरी मर्जी। हां वो आखे नहीं फिर इंज करने आना कूंज मैं चाहिए ते पिद्दी तू चाहिए। अच्छा हालां जे इंज नहीं खुश है ना ते पिद्दी तू चाहिए ते कूंज मैं चाहिए। अच्छा इथे खेड हो चल गई मतलब 45 तक को 47 तक को केड़ी दुनिया। फिर मजे नहीं गाले वे यार कि जेड़े लोग हारे जिन्हां लोकां वोटां नहीं दित्तियां उन्हां गवर्नर बना छोड़े ने। हां बिल्कुल ये इस तरह मुल्क चल सकदा है। हां और भाई मुल्क उहदे नाल चलदा है कि जेड़ा मतलब आवाम दे दिलां च कोई होवे लीडर बिल्कुल जिन्हों लोग वोट देवे। मतलब मसीह बरादरी दी इन्होंने अकलौतियां नहीं इन्होंने सीटां ही मारियां हुई ते फिर आप जी इतनी सीटां ना वो एक्स्ट्रा की तो हुण ते ना भी नहीं आने जी अंग्रेजियां मार के ना समझ आई नहीं। असीं देसी बंदे हां लेकिन इन्हां यकियां फड़कियां तो जानने आ ना कि होंदा के पिया यकियां फड़कियां ओ बस यही हुंदा ना फड़की उधर मारी। अच्छा फिर इन्होंने कानून ऐसे रखे हुए देखो ना ये दुनिया दे विच मेरा फॉरेन लोकां नाल चल साहब बड़ा वास्ता पैना। अच्छा तू कहने तुहाडी क्या बात है हैं मकसद इस चीज नाल है कि जरदारी साहब तक वो बिस्तरी तू नहीं उठना है। हुण जरा इस पासे आने आना
ਤੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਪਲੇਟ ਲਿਸਟ। ਪਲੇਟ ਉਹ ਪਲੇਟ ਲਿਸਟ ਹੀ ਆਖਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹ ਹੁਣ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ असा तो प्लेट सुनी भी यार जैसे पा के खाने पीने तो प्लेट लास्ट हो गए, पता नहीं ऊपर बने थले बने कितने तक हुआ। जिस वेले जहाज ने सीढ़ियां चढ़े माशाल्लाह उन्हें इंज कीता ठीक हो गया बात। अंगूर खराने भी जहाज भी तक आए ने ये ते बीमार सन। फिर कानून माशाल्लाह भी है जाए कि 4 हफ्ते से गए सन गाल बुंदे, फिर 4 साल बाद मुड़े ते फिर सर ए मैं नहीं कहता। फिर बायोमैट्रिक भी जड़ियां उन्होंने एयरपोर्ट ते पहुंच गईयां बिल्कुल और पैडेड भी विच कहन हैं इस तरह ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੋਕੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਇਤਨੀ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਕੀਤੀ, ਚੌਕ 'ਚ ਖਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿਯਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਸਾਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜਾ ਟਟੋਲ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ मतलब होर लोग भी मर्सीज बेंज भी कढ़ाइयां ओडी भी पता नहीं केड़ी केड़ी नस्ल कट्टे वच्छे वेड़े पाइनएप्पल ते बड़ा को सौदे सौदे बड़े ले गए ने गया ना। लेकिन केस केड़ा वे केस सिर्फ है जी कि तोशा खाने नी घड़ी बन गई। हां ठीक है जी। उस ते मदीने शरीफ अच्छा घड़ी वाले बंदे नु भी ना तमगा इम्तियाज दिता है, सदारती तमगा दिता ने सर ओदे ओ जो पै करो। देखो मेरी गल सुनो, सूरज चढ़िया हुआ ना ओदे आगे चिराग तुसी नहीं बाल सकते, नहीं बाल सकते। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਾਂ 65 ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਬੜਾ ਮੈਂ ਫੌਜ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਗਾਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੜੇ ਵੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੱਗ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰਾਇਆ ਉਹ ਮੁੱਛੋ ਲਾਲਾ मैं सीधी गाल करना मैं तुसी की कहंदे हो मुछ वाले नु वो यार अभी लंदन के की पता नहीं लंदन के की वो लंदन वो छोड़ो अभी लंदन के नवाज शरीफ उसी मेरे को मजाक वाला टॉपिक ते मजाक वाले टॉपिक ए और मैं तो दस रहा ते नवाज शरीफ भी अभी लंदन जा रहा है चलो नहीं मैं सीरियस गल करदा। हां तुसी देखो कि जिस वेले 71 दी जंग गई ने ते मैं चंगी तरह होश विच आया। अच्छा बहुत बहुत होश विच आया ते जज्बा के होंदा सी आवाम दा मैं ते गल पहुंचा सकदा ना। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਦੇਵੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੋੜੋ ਮਤ ਕੋ ਰਾਤੀ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਭਟਕਿਆ ਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਚਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤ ਉਹ ਕੜਵਾਈਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਗਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਆ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਨ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਲੋ ਜਨਾਬ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਲਾ ਬਣਾਏ ਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मोहतरम जनाब है वजीर आजम वो कहते सर मेरा लक नहीं सीधा होना हूँ वो इन्ना से जिवें हरनी पैनी गल दा वास्ते नहीं सही गल है मैं कसम पाक परवरदिगार दी मैनू कोई किसी पार्टी नाल मतलब नहीं है जेड़ा इस मुल्क दे नाल वफादारी करसी मैं ओदा गुलाम समझ आई बिल्कुल ये मुल्क है ते असी है वहां फिर ए भी तुसी आजकल तो सोशल मीडिया दा दौर है देखो ना बाहर जा इथे इन्हां नी प्रोटोकॉल तको ते फिर जनाब बाहर ना मतलब टैक्सी फिरना भी तको ते जेले वो पैसे बकाया लेने वाली वीडियो वेखी वो सारा वेख्या वे अच्छा सर सारा वेख्या वे तुसी मां ये गल दसो ये गरीब मुल्क है पौने 2-2 करोड़ रुपए ਦੀਆਂ ਨਾ ਏਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀਆਂ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋਣੀਆਂ ਇਧਰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ मतलब ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਥੇ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਣੀ 40000 ਰੁਪਏ ਉਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਇੰਜ ਹੋਈ ਪਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਣਾ ਭਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ मतलब प्रोटोकॉल भाई अल्लाह ते यकीन मनसो मैं एक दिन राती कोई फतेह जंग तो आ रहा त्रै ना टाइम सी ए पिशोर मोड़ जड़ा है अतार बाजार है इस तो पीछे मैं पुलिस लाइन कोल ना करने 3 गड्डियां जी जिन्हां ते उत्ते जामुर ने भी लगे पे ते लाइटां भी चलदी मैं हूटर भी पे चलने हुन राती 3 बजे यार केड़ा मतलब उत्थे ते सर एक प्रोटोकॉल है ते ए प्रोटोकॉल केदा वे ये मुल्क दा नुकसान है तुसी देखो ना इतना पैसा ला के इलेक्शनां ते अगर उदा रिजल्ट कोई नहीं आया
ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਜਿਹਦੇ ਲਾਲਾ ਇਜ਼ਤ ਖਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਨਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਪੈਸੇ ਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਨ ਕੇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰਵਾਣਾ ਫਿਰ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਵੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਲੰਡਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਦੁਬਈ ਲੀਗ ਚਲੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਈ ਲੀਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਦਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਫੱਦ ਗਏ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 12 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਂਦੀ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਡਮ ਮੌਜੂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ छोड़ के मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है यार ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तो फिर मतलब साडे मोहतरम जनाब ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰੀ वज़ीर आज़म रहे ना तो उन्होंने असम्बली विच खाल के आख्या जनाब ये है जी ज़राए हैं ये है ज़राए ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰ ਅੱਛਾ ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਅਮਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵਾਪਸ ਆਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸੀ ਸਰ ਜੀ ਇਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰਾਓ ਚੜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬਟੇਰੇ ਬਹੁ ਪਕੜਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਕਦੇ ਤੱਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੂੰਜਾ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਨ ਮੌਸਮਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੌਸਮ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਧਰ ਬਰਫਾਂ ਪੈ ਵੈਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਵੈਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਕੜੇ ਵੈਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਵੈਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਟੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਾਲਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮਤਲਬ ਹਾੜੀ ਸਾਹਮਣੀ ਅਸੀਂ ਉਸਾਂ ਆਖਨੇ ਆ ਹਾੜੀ ਉਸਾਂ ਆਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਟੇਰੇ ਹੋਣੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਸੌੜੀ ਕਿ ਟਾਪਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿੰਜ ਹੋਣੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਚੋਣੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਲਾਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰੱਸੀ ਗੰਨਣ ਉਹ ਐਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆਣਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫੜਕਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਗਿੰਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕੇ ਜਾ ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਪਰਾਂ ਥੀ ਜਾਓ कैसी जगह ਕਾਗਾਨ ਨਾਰਾਨ ਝੀਲ ਸੈਫ ਅਲ ਮਲੂਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹਮਨੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੂੰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਂਦੀ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਂਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਾਨੂੰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਿਰਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਰਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਤਪ ਚੜੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਭੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹਿਨਿਆ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੋ ਕੋ ਦੱਸਣ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਰਾਸੀ ਉਹ ਆਖੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿਰਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਇਸਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਰਾਸੀ ਅੱਛਾ ਮਿਰਾਸੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਸਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਪੜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਗੋਰੇ ਆਖੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਕਬੀਲਾ ਉੱਥੇ ਵਿੰਜ ਰਿਹਾ
ਉਹਨਾਂ ਉਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਬੱਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਤੁਸਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਰਾਸੀ ਹਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਿਰਾਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਬੁਲਾਣਾ ਓਏ ਤੂੰ ਮਿਰਾਸੀ ਹੈ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪਰਾਂ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ ਗੋਡ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਪੈ ਕਰੂੰ ਜੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਚ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯਾਰ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ मैं कहना कि ये मुल्क खुदा दी कसम खा कहना इस मुल्क जा मुल्क कोई नहीं मेरा पूरी दुनिया ने खिते दे लोगों ने वास्ता पैंदा है ना जर्मन पुर्तगाल ब्राजील यूके सब लोग आंदे ने थे वो कहने कि इस मुल्क दा तो खास वो कहने इस दा जड़ा मतलब मौसम दा जवाब नहीं बिल्कुल नहीं सनशन बिल्कुल मतलब वो कहने जड़ी इथे दी धुप है इसकी कीमत ही कोई नहीं कीमत ही ਅਸੀਂ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਨਾ ਤੱਕਾਂ ਮਰਨੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ तो ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾਂ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਪਠਾਨ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ कहना ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ सरैकी पट्टी दी आवाज दी खूबसूरत आवाज अपनी है पठान अगर उर्दू बोलना है तो उसका एक अपना स्टाइल है पंजाबी हो यार गाल सुनो तू अजी आंखें ने मोड़ना पिछा अजी कौन बदकिस्मती ता साडियां तो मतलब जेड़ियां ना ज़बानां भी गुम गईयां जी असली ज़बान में अजी प्यो नु कहंदे अजी ये बुलाई यार जरा उस पासे गए ही कोई नहीं बस हम तो लगे हुए हैं बस अंग्रेजी के पीछे लगे हुए हैं है ना तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है खुदा की बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मलिक मोहम्मद नवाज सोखी साहब साडे नाल प्रोग्राम पे करते हैं जनाब गुफ्तगू तुसां सुनिए ते अपना जिहड़ा मशवरा वो सानू कमेंट जरूर दसो कि ऐसा ही जो प्रोग्राम जारी रखिए मलिक सोखी साहब तुहाडा बड़ा शुक्रिया आखिरकार अल्लाह ताला तुहानू इतनी ज़्यादा खुशियां देवे वो अग्गे खुशियां तकसीम भी कर सको अल्लाह हाफिज़।